નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ન્યૂઝ એટ 10. હું છું સંજીવની. બુલેટિનની શરૂઆત હેડલાઇન્સથી. દિલ્હી, હરિયાણા, ઉત્તર પ્રદેશ સહિત અનેક રાજ્યોમાં ગાઢ ધુમ્મસની ચેતવણી જારી. ઓછી વિઝિબિલિટીને કારણે વાહન વ્યવહારને અસર. રાજ્યમાં લોકોને ઠંડીથી મળી આંશિક રાહત. નલિયામાં 11 તો અમદાવાદમાં 18 ડિગ્રીએ પહોંચ્યો તાપમાનનો પારો. અબુધાબીમાં સ્વામિનારાયણ મંદિરનું ઉદ્ઘાટન કરશે પીએમ મોદી. બીએપીએસના પ્રતિનિધિ મંડળે કરી પીએમ સાથે મુલાકાત. ગોરખપુરની ગીતા પ્રેસ અયોધ્યા પર છાપશે 10,000 પુસ્તકો. રામલલ્લાના પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા સમારોહમાં કરાશે વિતરણ. સુરતના સરથાણામાં 2 દિવસીય વાયબ્રન્ટ સુરત કાર્યક્રમનું કરાયું આયોજન. 15,000 જેટલા વેપારીઓએ કરાવ્યું રજીસ્ટ્રેશન. વિગતવાર સમાચાર. સૌથી પહેલા વાત આજે દિલ્હી, ઉત્તર પ્રદેશ, બિહાર સહિત સમગ્ર ઉત્તર ભારત ધુમ્મસ અને ઠંડીની લપેટમાં છે. ધુમ્મસને કારણે ઘણી ટ્રેનો અને ફ્લાઇટ્સને અસર થઈ છે. ઓછી વિઝિબિલિટીને કારણે રેલવે સેવાઓ પણ પ્રભાવિત થઈ છે, જેના કારણે લોકોને ભારે મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. સાથે સાથે ધુમ્મસના કારણે અકસ્માતો પણ થઈ રહ્યા છે. ભારતીય હવામાન વિભાગે 31મી ડિસેમ્બર સુધી ગાઢ ધુમ્મસની ચેતવણી જારી કરી છે. સવારના સમયે મોટાભાગના સ્થળોએ ગાઢ ધુમ્મસ રહી શકે છે. રાજ્યમાં ઠંડીમાં 2 થી 3 ડિગ્રીનો ઘટાડો થયો. છેલ્લા કેટલાક દિવસથી રાજ્યમાં સતત તાપમાનનો પારો ઊંચકાતા ઠંડી સાવ ઘટી ગઈ છે. અમદાવાદ શહેરમાં માત્ર 2 દિવસમાં જ 2.6 ડિગ્રી જેટલો પારો ઊંચકાયો. આ બાજુ નલિયામાં 11 ડિગ્રી તાપમાન, કેશોદમાં 13 ડિગ્રી, રાજકોટ અને ભુજમાં 14 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું. તો પાટનગર, ગાંધીનગરમાં 17 ડિગ્રી અને અમદાવાદમાં 18 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું છે. હવામાન ખાતા અનુસાર રાજ્યમાં કુલ 10 શહેરોમાં લઘુત્તમ તાપમાન 17 ડિગ્રીને પાર પહોંચી ગયું છે. अगले 4-5 दिन में पूरे गुजरात स्टेट में बारिश होने का कोई संभावना नहीं है, लेकिन अगले 2-3 दिन में क्लाउड जरूर रहेगा. क्लाउड अपर लेवल क्लाउड मतलब हाई क्लाउड रहने का संभावना है. कहीं कहीं जगह में एक हाथ अपटा क्लाउड होने का संभावना है. और टेम्परेचर देखा जाए तो टेम्परेचर में अभी 2-3-4 दिन तक टेम्परेचर में ज़्यादा चेंजेस होने का संभावना नहीं है, लेकिन 3-4 दिन का बाद एटलीस्ट 3 दिन का बाद 2 से 3 डिग्री फॉल भी हो सकता है कहीं कहीं जगहों में. मैम, बारिश की कोई भी जगह पे संभावनाएं है क्या? नहीं. टेम्परेचर कितना नोट डाउन हुआ? टेम्परेचर अभी जो अहमदाबाद में रिपोर्ट हुआ है 18 डिग्री सेल्सियस एंड गांधीनगर में 16.5 डिग्री सेल्सियस और नलिया में 10.8 डिग्री सेल्सियस यानी 11 डिग्री सेल्सियस रिपोर्ट हुआ है. દિલ્હીના આરોગ્ય મંત્રી સૌરભ ભારદ્વાજે ગુરુવારે LNJP હોસ્પિટલની મુલાકાત લીધી અને COVID-19 અંગેની તૈયારીનું નિરીક્ષણ કર્યું. તેમણે કહ્યું કે દિલ્હી સરકાર કોઈપણ કટોકટીનો સામનો કરવા માટે સંપૂર્ણ રીતે તૈયાર છે. વધુમાં તેમણે કહ્યું કે હોસ્પિટલની બહાર RT-PCR ટેસ્ટની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. બધી જ હોસ્પિટલ્સ આધુનિક સાધનો ધરાવે છે. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે હાલમાં હોસ્પિટલમાં કોઈ કોવિડ દર્દી દાખલ નથી. देखिए, अभी हम दिल्ली के सबसे बड़े हॉस्पिटल जो है LNJP में आए हैं, जिसमें काफी कोरोना के समय काम हुआ. आप ये जो ICU देख सकते हैं, ये बेसिकली कोविड के लिए इन्होंने बेड्स को ईयरमार्क किया है. फॉर्चुनेटली अभी कोई पेशेंट यहाँ पे नहीं है और हम नहीं चाहते कि किसी पेशेंट को अस्पताल की जरूरत भी पड़े, मगर अगर जरूरत पड़े तो तैयारियां सरकार ने की हुई हैं. आप हॉस्पिटल में घुसेंगे तो हेल्प डेस्क बनाया गया है. अगर आपको फ्लू जैसे सिम्टम्स हैं, कोरोना जैसे सिम्टम्स हैं, तो वो आपको गाइड करेंगे. और हॉस्पिटल की मेन बिल्डिंग के बाहर हमने RT-PCR के लिए जो है व्यवस्था की है, ताकि बाहर की बाहर जो है RT-PCR टेस्टिंग भी हो सके. ऑक्सीजन को लेकर भी कुछ खास नुकसान? ऑक्सीजन की जो पहले कमी एक बार देखी गई पूरे हिंदुस्तान के अंदर हुई, उसको देखते हुए अब पाइप्ड ऑक्सीजन सेंट्रलाइज सिस्टम के तहत जो है हम लोगों ने इंतजाम किए हैं और सभी बेड्स में जो है ऑक्सीजन अवेलेबल है, वेंटिलेटर्स अवेलेबल हैं. जो मोस्ट मॉडर्न इक्विपमेंट है सबकी जो है सहूलियत यहाँ है.
एक चीज़ ये देखी की आ रही है कि वैक्सीनेटेड पीपल को भी नया वायरस इन्फेक्ट कर रहा है। देखिए, वैक्सीनेशन तो पुराने वेरिएंट्स के लिए थी। मेरे को लगता है कि पिछले 2-3 वेरिएंट जो आए हैं उन सब ने वैक्सीन को बाईपास किया है। तो ये कोई बहुत ज्यादा हैरानी वाली बात नहीं है और ये माइल्ड डिजीज है, इससे कोई पैनिक वाली बात नहीं है, इसके अंदर कोई चिंता की बात नहीं है। जो पेशेंट का रिजल्ट हुआ था एक इन्फेक्टेड था PCR में, उनको भी दोनों वैक्सीन लग चुकी थी, तो उनके थोड़ा जी जी जी, होने की जरूरत आई थिंक मुझे लगता है कि ये बात सबको समझ में होनी चाहिए कि जो वो वैक्सीन थी वो पुराने वेरिएंट्स के लिए थी। ये जो नया कोरोना है ये उन वैक्सीन के बावजूद आपको हो सकता है अगर आप कांटेक्ट में आएंगे तो। रिजर्वेशन की बेड्स की आपको जरूरत लगती है? अभी तो देखिए सिर्फ 4 पेशेंट हैं पूरी दिल्ली में जो हॉस्पिटलाइज हैं। अगर आप बेड रिजर्व कर देते हैं तो फिर बाकी पेशेंट्स के लिए दिक्कत होती है, जिनकी प्लान सर्जरीज हैं, हार्ट अटैक, स्ट्रोक के अन्य बीमारियों के पेशेंट्स के लिए दिक्कतें बढ़ जाती हैं। तो इसलिए अभी हम सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं, जरूरत पड़ेगी तो कर देंगे। કર્ણાટકમાં કોવિડ-19ના કેસોમાં વધારો થતાં રાજ્ય સરકારે સત્તાવાળાઓને પોઝિટિવ કેસોના સંપર્કમાં આવેલા લોકોનું ટેસ્ટિંગ વધારવા માટે સૂચના આપી છે। જેમ જેમ નવા વર્ષની ઉજવણીનો સમય નજીક આવી રહ્યો છે તેમ તેમ કર્ણાટક સરકારને કોવિડ કેસોની સંખ્યા વધવાની આશંકા છે। આથી તેમણે તમામ જિલ્લાઓની સરકારી હોસ્પિટલ્સને દર્દીઓની સારવાર માટે કેટલાક આઈસીયુ બેડ સહિત સમર્પિત કોવિડ-19 આઇસોલેશન વોર્ડ સ્થાપવાની સલાહ આપી છે। આરોગ્ય વિભાગે જિલ્લા આરોગ્ય સમિતિઓને કોવિડથી થનારા મૃત્યુનું ઓડિટ કરવાની પણ સૂચના આપી છે। કર્ણાટકમાં હાલમાં લગભગ 400 કોવિડ-19 દર્દીઓ હોમ આઇસોલેશનમાં છે। ભારતીય શેરબજાર સપ્તાહના અંતિમ દિવસે એટલે કે શુક્રવારે ઘટાડા સાથે ઓપન થયું છે। ગુરુવારે નવી ટોચે પહોંચેલ બાદ આજ માર્કેટમાં કડાકો જોવા મળ્યો। આજના કારોબારમાં સેન્સેક્સ લગભગ 176 પોઈન્ટના ઘટાડા સાથે 72,233 અંક પર ખુલ્યો હતો, જ્યારે એનએસઈનો નિફ્ટી 54 પોઈન્ટના ઘટાડા સાથે 21,724 અંક પર ખુલ્યો। બજારની શરૂઆત પહેલા જ એનએસઈનો નિફ્ટી 25.10 પોઈન્ટ ઘટી 21,753.60ના સ્તરે અને બીએસઈનો સેન્સેક્સ 58.57 પોઈન્ટના ઘટાડા સાથે 72,351.61ના સ્તરે ટ્રેડ થઈ રહ્યો હતો। સંયુક્ત આરબ અમીરાતની રાજધાની અબુધાબીમાં બીએપીએસ સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયનું પ્રથમ ભવ્ય હિન્દુ મંદિર ખુલવા જઈ રહ્યું છે અને આ હિન્દુ મંદિરનું ઉદ્ઘાટન આવતા વર્ષે 14મી ફેબ્રુઆરીએ થશે। આ હિન્દુ મંદિરના ઉદ્ઘાટન માટે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું છે। સત્તાવાર માહિતી મુજબ પીએમ મોદીએ આમંત્રણ સ્વીકારી લીધું છે, એટલે અબુધાબીના આ સ્વામિનારાયણ મંદિરનું ઉદ્ઘાટન વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી કરશે। બીએપીએસ સ્વામિનારાયણ સંસ્થા તરફથી ઈશ્વરચરણ સ્વામી અને બ્રહ્મવિહારી સ્વામીએ ગુરુવરે મહંત સ્વામી તરફથી પીએમ મોદીને મંદિરના ઉદ્ઘાટન માટે આમંત્રણ પાઠવ્યું હતું। પીએમ મોદીને આમંત્રણ આપતા તસવીર સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થઈ છે। ત્યારે અબુધાબીનું આ પહેલું હિન્દુ મંદિર છે અને આ મંદિરને ખૂબ જ આધુનિક શૈલીમાં બનાવવામાં આવ્યું છે। પ્રાચીન કલા અને આધુનિક સ્થાપત્યના સમન્વયથી બનેલા આ મંદિરની કોતરણી અજોડ છે। અમદાવાદના એસજીવીપી ગુરુકુળ છારોડી ખાતે 27થી 31 ડિસેમ્બર સુધી 5 દિવસીય સ્મૃતિ મહોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે અને આ સ્મૃતિ મહોત્સવ દરમિયાન 8,000 બહેનો દ્વારા કળશ યાત્રાનું આયોજન કરાયું છે। આ તમામ કળશ ગુરુકુળના છાત્રો દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવ્યા હતા। આ કળશ દ્વારા ઠાકોરજીને મહાઅભિષેક કરવામાં આવ્યો હતો, જેના માટે 999 નદીઓના જળ, સરોવર તેમજ વાવનું જળ એકત્રિત કરવામાં આવ્યું હતું। આ પવિત્ર જળ દ્વારા ભક્તોને ભગવાનનો મહાઅભિષેક કર્યો અને સાથે ભગવાનના આશીર્વાદ પણ મેળવ્યા હતા। ભગવાન સ્વામિનારાયણના 1000 કળશથી અભિષેક થશે, પણ એ અભિષેક માટે સામાન્ય જળ નહીં, સમસ્ત ભારતના તમામ તીર્થો એટલે કે 68 તીર્થો, 999 નદીઓ, અષ્ટપુરીઓ, હિમાલયના 5 પ્રયાગ, કન્યાકુમારીથી લઈ છેક ગૌરીકુંડ સુધી, દ્વારિકાથી લઈ જગન્નાથપુરી સુધી તમામ નાના મોટા તીર્થોનું જળ અહીંયા ભેગું કરવામાં આવ્યું છે। આ તમામ તીર્થોના જળને લગભગ 7,000 ઉપરાંત બહેનો પોતાના મસ્તક ઉપર કળશમાં ધારણ કરી અને એક સાથે કળશ યાત્રામાં જોડાશે।
ગોરખપુરનું પ્રસિદ્ધ ગીતા પ્રેસ રામ મંદિર પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા સમારોહ દરમિયાન મહેમાનોને ધાર્મિક પુસ્તકો આપશે. જોઈએ તે વિશે આ વિશેષ અહેવાલ. અયોધ્યામાં રામ મંદિરના અભિષેક સમારોહની તૈયારીઓ પૂરજોશમાં ચાલી રહી છે. મોટી સંખ્યામાં મહેમાનોને નિમંત્રણ પણ મોકલી દેવાયા છે. ત્યારે રામ મંદિર ટ્રસ્ટ આ કાર્યક્રમમાં આવનાર મહેમાનોને અયોધ્યા વિશે પુસ્તક ભેટમાં આપવાની ઈચ્છા ધરાવે છે. આ કામ હિન્દુ ધાર્મિક ગ્રંથોના પ્રસિદ્ધ પ્રકાશક ગીતા પ્રેસ ગોરખપુરને સોંપવામાં આવ્યું છે. તેમણે આ પુસ્તકો છાપવાનું શરૂ પણ કરી દીધું છે. अयोध्या से परिचय कराने के उद्देश्य से उन अतिथियों को वो सप्रेम भेंट देना चाहता है, जिसके लिए वहाँ के मुख्य कार्यकारी लोगों ने स्वीकृति दी है, जिसके काम में गीता प्रेस लगा हुआ है. वो 15 जनवरी तक 10,000 प्रतियाँ वहाँ पहुँचा दी जाएंगी. રામ મંદિર ટ્રસ્ટ વીઆઈપી મહેમાનોને અયોધ્યા અને ભગવાન રામ વિશેના પુસ્તકો અને કેટલાક અન્ય ગ્રંથો ભેટ આપવાનું પણ આયોજન કરી રહ્યું છે. उस अवसर पर रामांक, अयोध्या महात्म्य, अयोध्या दर्शन एवं गीता दैनंदिनी ये मिला करके कुछ पुस्तकें का एक गुच्छ बना करके अति विशिष्ट अतिथियों के लिए भी देने की योजना है. ગીતા પ્રેસ ગોરખપુરના કાર્યકર્તાઓ અને સ્ટાફના સભ્યો રામ મંદિર પ્રતિષ્ઠા સમારોહ માટે પુસ્તકોના વિતરણ માટે મોટો ઓર્ડર મળ્યો છે, તેથી ખૂબ ખુશ છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, પ્રવેગ ટીવી. ગુજરાતના વેપાર ઉદ્યોગને પ્રોત્સાહન મળે તે હેતુ સાથે ગુજરાત સરકાર જાન્યુઆરી 2024માં વાયબ્રન્ટ ગુજરાતનું આયોજન કરવા જઈ રહી છે. તે પહેલાં સુરતમાં આ થીમથી પ્રેરિત થઈને સુરતના વેપારીઓ માટે સરથાણા ખાતે 2 દિવસીય વાયબ્રન્ટ સુરતનું આયોજન કરાયું. સુરત એ કાપડ ઉદ્યોગનું હબ ગણવામાં આવે છે. સુરતમાં ગાર્મેન્ટનો વેપાર ખૂબ મોટો છે, પરંતુ સમગ્ર દેશમાં તેનો ફાળો માત્ર 2 થી 5% છે. ત્યારે હવે કાપડ ઉદ્યોગના હબની માફક સુરતને રેડીમેડ ગાર્મેન્ટનું હબ બનાવવા વેપારીઓ પ્રયત્નશીલ બન્યા છે. સુરતના ગાર્મેન્ટ ઉદ્યોગને વેપાર મળે તે હેતુ સાથે સુરતના સરથાણા ખાતે 2 દિવસીય ગાર્મેન્ટ એક્સપોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. સઘન ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ દ્વારા આયોજિત આ એક્ઝિબિશનમાં સુરતમાં બનતા ગાર્મેન્ટ અને ડિઝાઇનર આઉટફિટ માટેના તમામ મટીરિયલનું ડિસ્પ્લે કરવામાં આવ્યું. આ ગાર્મેન્ટ એક્સપોનો આશય એવો છે કે ગાર્મેન્ટ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં પ્રવેશવા માગતા લોકો, ઉદ્યોગકારો અને જે ઓલરેડી કામ કર્યા છે તે લોકોને ગાર્મેન્ટ એપેરેલ્સને લગતી તમામ ચીજવસ્તુઓનું અહીંયા માહિતી મળે, એક્ઝિબિશન થાય કે જેમાં નવી અપડેટેડ ટેકનોલોજી સાથેની ચીજવસ્તુઓ કેવી રીતે મળે એ માટે સમગ્ર ભારતમાંથી 40 કરતાં વધારે એક્ઝિબિટર્સ અહીંયા પોતપોતાની ચીજવસ્તુઓ એક્ઝિબિટ કરી રહ્યા છે. અને અપેરલ્સ બનાવવામાં જુદી જુદી નવી ચીજવસ્તુઓ કેવી ઉપયોગી થાય એ પણ અહીંયા મળી રહી છે. કોઈ બેંગ્લોરથી આવ્યું છે, કોઈ તિરુપુરથી આવ્યું છે, કોઈ જયપુરથી આવ્યું છે, કોઈ સાઉથમાંથી, નોર્થમાંથી, બધી જગ્યાએથી આવ્યા છે. અને એ લોકોને આ 2 દિવસમાં ઘણી બધી ચીજવસ્તુઓ એક્ઝિબિટ કરે છે, જેથી આપણા ઉદ્યોગકારોને એ માહિતી મળશે, માર્ગદર્શન મળશે, પ્રોડક્ટ જોવા મળશે, એની સાથે ઓર્ડર પણ લઈ શકાશે. આવી રીતે 100 થી 200 કરોડ ના રૂપિયાનું બિઝનેસ આમાંથી 2 દિવસમાં જનરેટ થાય એવું અમને લાગી રહ્યું છે. એક ગાર્મેન્ટ એક્સપો અને કોન્ક્લેવ SGCCI દ્વારા થઈ રહ્યું છે. ત્યાં ઇન્ડિયાના બધા જ સ્ટેશન્સથી આપણે એક્ઝિબિટર્સ આવેલા છે, જેને પણ ગાર્મેન્ટ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં પગ જમાવો છે. આજે કોઈ મને એક ગાર્મેન્ટ બનાવવું છે તો મારે A to Z કઈ વસ્તુની જરૂર પડશે, પ્લસ એના નોલેજ સેશન્સ પણ અહીંયા કોન્ક્લેવમાં આપણે રાખ્યા છે. તો આજે અને કાલે બંને દિવસ એવા કોન્ક્લેવ્સ છે, એવા સ્પીકર્સ આવેલા છે આપણા પાસે કે જે તમને ગાર્મેન્ટ ઇન્ડસ્ટ્રી વિશે માહિતગાર કરશે. આ 2 દિવસીય એક્સપોમાં દેશના 10 થી 15,000 જેટલા વેપારીઓએ પોતાનું રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્યું છે, જેના થકી સુરતના કપડાં ઉદ્યોગને 200 કરોડ રૂપિયાનો બિઝનેસ થવાની સંભાવના છે. આ એક્ઝિબિશનમાં કર્ણાટક, ઉત્તર પ્રદેશ, મહારાષ્ટ્ર, બિહાર સહિતના વિવિધ રાજ્યોના વેપારીઓએ પણ ભાગ લીધો છે. પ્રવેગ ટીવી, સુરત.
ભાવનગર જિલ્લાના ગારિયાધાર તાલુકાના પરવડી ખાતે ગુરુવારે યોજાયેલા પ્રાકૃતિક કૃષિ સંમેલનમાં ગુજરાતના રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રતજીએ હાજરી આપી. અહીં તેમણે કહ્યું કે ગાય આધારિત ખેતીથી પ્રાકૃતિક ખેતી, ગૌ સંવર્ધન અને જળ સિંચનના 3 લક્ષ્ય પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. ગાયોનું સંવર્ધન અને સંરક્ષણ થશે તો જમીનોમાં અળસિયા સહિતના સૂક્ષ્મ જીવો આપોઆપ વધશે, જેનાથી પ્રાકૃતિક કૃષિ તો થશે જ, સાથે પ્રાકૃતિક રીતે જળ સંચય પણ થશે. આમ પ્રાકૃતિક ખેતીથી 3 બાબતોમાં સફળતા મળશે. માધવ ગૌધામ અને પરવડી જલ ક્રાંતિ અભિયાન દ્વારા આયોજિત આ કાર્યક્રમમાં રાજ્યપાલે પ્રાકૃતિક ખેતીનું મહત્વ સમજાવતા કહ્યું હતું કે 4 દાયકા પહેલા જ્યારે રાસાયણિક ખાતરો નહોતા ત્યારે ડાયાબિટીસ, કેન્સર, હાર્ટ એટેક સહિતના ગંભીર રોગોનું પ્રમાણ પણ ઓછું હતું. આ તમામ સમસ્યાઓનો ઉકેલ ગાય આધારિત પ્રાકૃતિક ખેતીથી જ લાવી શકાય છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીના ફિટ ઇન્ડિયાના વિઝન અને મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના સ્વસ્થ ગુજરાતના મિશન સાથે યોગાભ્યાસ થકી સ્વાસ્થ્ય અંગેની જાગૃતિ ફેલાવવાનો ગુજરાત રાજ્ય યોગ બોર્ડનો નવતર અભિગમ સામે આવ્યો છે. ગુજરાતમાં પ્રથમ વખત રાજ્યવ્યાપી સૂર્ય નમસ્કાર મહાઅભિયાનનું આયોજન કરાયું. આ મહાઅભિયાન અંતર્ગત તારીખ 1 જાન્યુઆરી 2024ના રોજ શરૂ થતા નવા વર્ષના પ્રથમ સૂર્યકિરણ સાથે મોઢેરાના પ્રસિદ્ધ સૂર્ય મંદિર ખાતે ખાસ કાર્યક્રમ યોજાશે. આ સાથે સમગ્ર રાજ્યમાં વિવિધ 108 સ્થળોએ પણ સૂર્ય નમસ્કારના કાર્યક્રમો યોજાશે. મહેસાણામાં રાજ્યકક્ષાને જિલ્લા કક્ષાનો કાર્યક્રમ સૂર્ય મંદિર મોઢેરા ખાતે અને આઇકોનિક પ્લેસમાં શર્મિષ્ઠા તળાવ વડનગર અને હાટકેશ્વર મંદિર વડનગરમાં પણ આ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવશે. મોઢેરા સૂર્ય મંદિર ખાતે છેલ્લા 10 દિવસથી અમે સ્થળ વિઝિટ અને મીટિંગ્સ કરીને આ કાર્યક્રમનું સુચારુ આયોજન થાય આને માટે પ્રયત્નશીલ છીએ. લગભગ 3000 જેવા યોગ સાધકોની ઉપસ્થિતિમાં આ કાર્યક્રમ કરવામાં આવશે અને તે દિવસે રાજ્યના જે પણ આપણે છેલ્લા ઘણા દિવસથી સૂર્ય નમસ્કારની સ્પર્ધાઓ ચાલી રહી હતી, પ્રાથમિક શાળાઓમાંથી લઈને તાલુકા લેવલની, જિલ્લા લેવલના તમામ જે પ્રતિભાગીઓ છે, આ રાજ્યકક્ષાએ આનું 30 તારીખે ટ્રાન્સ સ્ટેડિયા ખાતે આનું જે કોમ્પિટિશન થયો છે, આમાં જે 250 જેવા પ્રતિભાગીઓ જે છે આમાંથી વિજેતા કોણ છે આનો અનાઉન્સમેન્ટ પણ માનનીય CM સાહેબ દ્વારા સૂર્ય મંદિર મોઢેરા ખાતે થશે. તે દિવસે આ તમામ પ્રતિભાગીઓનો, રાજ્યના તમામ જિલ્લાથી આવેલા પ્રતિભાગીઓનું સન્માન સમારોહ અને સાથે સાથે માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી દ્વારા સંબોધન પણ કરવામાં આવશે. આ એક પોતાની રીતે ખૂબ જ અનૂઠો અને નવો પ્રયોગ છે અને ગિનીઝ બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડમાં પણ આ જે આખા તમામ ગુજરાતના તમામ રાજ્યોમાં જે કાર્યક્રમ થશે અને આપણું રાજ્યકક્ષાનો કાર્યક્રમ થશે આની નોંધણી કરવામાં આવશે. હું મહેસાણાના તમામ ગ્રામજનોને આ કાર્યક્રમમાં સહભાગી થવા માટે નિમંત્રણ આપું છું અને અપેક્ષા રાખું છું કે આપણે નવા વર્ષની જે શરૂઆત આપણે સૂર્ય નમસ્કારથી કરીશું તો આખા વર્ષ આપણે સમૃદ્ધિ, સુખ સમૃદ્ધિ અને આરોગ્ય માટે લાભપ્રદ રહેશે. સૂર્ય નમસ્કારમાં ઘણા બધા વિશેષ આકર્ષણના કાર્યક્રમો છે. આપણે બધાને ખબર છે કે એક આ કાર્યક્રમનો ગિનીઝ બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડમાં તો નોંધણી કરવાની જ છે, સાથે સાથે ઘણા બધા રેકોર્ડ હોલ્ડર જે છે જે અગાઉમાં કોન્સ્ટન્ટલી લાંબા સમય સુધી યોગ નિર્દેશન કરીને રેકોર્ડ મેળવ્યું છે એવા જે કેન્ડિડેટ છે આ પણ આવશે. રાજ્યની જ આપણે મહેસાણાની જ દીકરી પૂજા પટેલ જે છે આના દ્વારા પણ યોગ નિર્દેશન 5 મિનિટ માટે કરવામાં આવશે અને એક યોગા ગરબા કરીને એક સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ છે આ પણ કરવામાં આવશે. સંપૂર્ણ કાર્યક્રમને ડ્રોન મારફત અને આ જે આપણું મોઢેરા જેવું એક આઇકોનિક સ્થળ છે જે પ્રપોઝડ ટેન્ટેટિવ લિસ્ટમાં છે વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટમાં, આ સ્થળ ઉપર સૂર્યદેવની ઉપાસનાનું જે મંદિર છે આ જ મંદિરમાં સૂર્ય નમસ્કારથી સૂર્ય ભગવાનની ઉપાસના કરવાનો જો એક નવા વર્ષના પ્રથમ દિવસમાં જે કરવામાં આવી રહ્યો છે આ પોતાની રીતે એક નવો આકર્ષણ છે. અયોધ્યામાં રામ મંદિર પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાનો ભક્તોમાં અનેરો ઉત્સાહ છે. રામ મંદિર પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા બાદ દેશના તમામ નાગરિકો માટે રામ મંદિર દર્શન માટે ખુલ્લું રહેશે તથા મંદિરમાં દરરોજની 3 આરતીનું આયોજન કરવામાં આવશે. ત્યારે ભક્તો મંદિરમાં દરરોજની 3 આરતીમાં ઓનલાઈન ભાગ લઈ શકે તેવું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. અયોધ્યામાં રામ મંદિર ટ્રસ્ટ દ્વારા જાહેરાત કરવામાં આવી છે કે જે ભક્તો મંદિરમાં દરરોજની 3 આરતીઓમાં ભાગ લેવા ઈચ્છતા હોય તેઓ હવે પાસ માટે ઓનલાઈન અરજી કરી શકે છે.
અત્યાર સુધીમાં ભક્તોને રામ મંદિર પાસેના કાઉન્ટર પર સવાર, બપોર અને સાંજની આરતી માટે જ પાસ મળતા હતા। ट्रस्ट ने तय किया कि जो हम पास बना रहे हैं उसमें 20 पास ऑनलाइन कर देंगे और वो कल से शुरू हो गया है। अब जो व्यक्ति जिसको आना है कुछ समय बाद तो उसमें ऑनलाइन आगे की डेट में भी पास बन जाएगा उसका। तीनों आरतियों में 20-20 पास उन लोगों के लिए ऑनलाइन किए गए हैं और कोई भी आदमी वेबसाइट खोल के ऑनलाइन पास आगे की डेट का भी बनवा सकता है। અહીં ભક્તોએ જાહેરાતને આવકારતા જણાવ્યું હતું કે તેનાથી તેઓ આરતીમાં ભાગ લેવા માટે સરળતાથી પાસ મેળવી શકશે। बहुत अच्छी पहल है ये, इससे जनता को सुविधा हो जाएगी और वो घर बैठे ही अपना पास बनवा सकेंगे। यहाँ समय बर्बाद नहीं होगा उनका। नहीं, आरती का पास यदि ऑनलाइन हो गया तो समय भी बचता है, आदमी का टाइम भी बचता है और अंदर से अपने क्या वहीं से व्यवस्था हो जाए तो उसके हिसाब से अपना शेड्यूल जमा के कर सकता है सबका। 22મી જાન્યુઆરીએ રામ મંદિરના અભિષેક સમારોહ પહેલા ટેમ્પલ ટ્રસ્ટે મંદિરને ભક્તો માટે વધુ સુલભ બનાવવા માટે અનેક પહેલની જાહેરાત કરી છે। ક્રિસમસ અને નવા વર્ષની રજાઓમાં લોકો દેશભરના પ્રવાસન સ્થળોની મુલાકાત લઈ રહ્યા છે, ત્યારે રાજસ્થાનનું જયપુર સ્થાનિક અને વિદેશી બંને મુલાકાતીઓ માટે સૌથી લોકપ્રિય પર્યટન સ્થળ બન્યું છે। ઘણી મોટી સંખ્યામાં પ્રવાસીઓ મુલાકાત લઈ રહ્યા છે। ક્રિસમસ અને નવા વર્ષની રજાઓમાં લોકો દેશભરના પ્રવાસન સ્થળોની મુલાકાત લઈ રહ્યા છે। રાજસ્થાનનું જયપુર સ્થાનિક અને વિદેશી બંને મુલાકાતીઓ માટે સૌથી લોકપ્રિય પર્યટન સ્થળ બન્યું છે। આ શિયાળાની ઋતુમાં મુલાકાતીઓમાં અભૂતપૂર્વ વધારો થઈ રહ્યો છે, ત્યારે આમેર ફોર્ટ પ્રવાસીઓ માટે જરૂર મુલાકાત લેવા માટે પસંદગીનું સ્થળ તરીકે જાણીતું બન્યું છે। એક જ દિવસમાં સૌથી વધુ સંખ્યામાં અહીં મુલાકાતીઓ નોંધાયા હતા। टूरिस्ट प्रचुर मात्रा के अंदर आमेर महल भ्रमण के लिए आ रहा है और जो कोविड से पहले का जो हाईएस्ट रिकॉर्ड था 14,700 का, वो कल टूट गया है। 15,000 से ज़्यादा टूरिस्ट कल आए हैं। જ્યારે આમેર ફોર્ટના અધિકારીઓએ મુલાકાતીઓની સંખ્યામાં થયેલા વધારાને આવકાર્યો હતો અને ત્યારે તેઓએ એમ પણ જણાવ્યું કે તે કિલ્લા તરફ જતો એકમાત્ર એપ્રોચ રોડ સહિતના વિસ્તારના ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને વિકાસ માટે દોરી જાય છે। परेशानी नीचे से इसलिए शुरू हो रही है कि आमेर कस्बा एक पुराना कस्बा है। इसमें जो रोड वगैरह हैं, जो गलियां हैं, वो न तो चौड़ी हो सकती है और न कोई दूसरा रास्ता बन सकता है। रास्ता वही पुराना है, इसलिए कंजेशन हो जाता है और ट्रैफिक बहुत धीरे धीरे मूव करता है। મોટા પ્રમાણમાં ઊભી થયેલી અસુવિધા છતાં સ્થાનિક અને વિદેશી બંને પ્રવાસીઓએ જણાવ્યું હતું કે તેઓ જયપુરમાં સારો સમય પસાર કરી રહ્યા છે। बहुत अच्छा है, थोड़ा सा टफ है क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है तो हैव टू वॉक डाउन, तो बट अदरवाइज वेरी नाइस प्लेस, वेरी हॉस्पिटल पीपल, everything is very fine. Yeah, it's Christmas time, so definitely weird being away from family, but it's beautiful here, so it's been nice. પ્રવાસન વિભાગના અધિકારીઓએ અહેવાલ આપ્યો છે કે નાહરગઢ કિલ્લો અને આલ્બર્ટ હોલ મ્યુઝિયમ જેવા અનેક લોકપ્રિય સ્થળોની મુલાકાત લેતા પ્રવાસીઓની સંખ્યા માટેના નવા રેકોર્ડ પણ પાછલા સપ્તાહમાં નોંધાયા હતા। બુલેટિનમાં અત્યારે બસ આટલું જ। રજા લઈશ। નમસ્કાર।